सामीन मुहतरम, नंद दुनिया पर नक्शा बांधी अक़वाम आलम की तो मुसलमानों आज़मत और शान उचत उनकी अगर वरकोट होने टोला द अफ़गानिस्तान पर सरजमीन बांधी संग दागी दखबल फरमान मुताबिक दे वक़ीद अमारत इस्लामी कम अमीर दे अगबल औरस पे इंटरव्यू के दाऊ फरमाइल पाकिस्तान जुमंग द्वेम कोर दे द पाकिस्तान सरजमीन वरसरेदा अल्फाज भी चे अगर चे पखपला बांधे पाकिस्तानी कौम मजबूत दे ईमान परणागान बांधे मुनव्वर दे हिंदू लाबी और दराई जंटान चे बदे वतन के रवाने कोल गाड़ी नो पाकिस्तान सरजमीन पखपला बांधे अगील द जवाब वर कोल ताकत लरी और द अफगानिस्तान पर सरजमीन बांधे द कुफर और द इल्हाद चिकमशल काला तारीख दौर तिरशो पाक दौर के द जुल्म सितम अगदास्तानों न चाना पटने दी तो मुसलमानों बांधे कम कम जुल्म न चिशु दागी यो यो दास्तान मुसलमानों तख्कार दे परुंद अमरीकी सदर च प्रेस कॉन्फ्रेंस को लो और दाग कौम पागी के रागे और कौम वर्तदा हुई चे सदर कम प्रेस कॉन्फ्रेंस कई नो पदे के बजुमंग द क्वेश्चन जवाबू न राकई कले चे खल को सवालात शुरू पड़ल चे शल काला वयो वतन के स्टाफ वाजलाड़ डवलते जंगू न कोल अचानक पदेर मिनट के पनीमा घंटा के दिशपेश पे पट संग राव तख्तेदल वल राव तख्तेदल वल दुम्र लुए एयरबेस चे बाग्राम की दी जोड़कड़ो चे गे तबे छोटा अमेरिका वे बागे के पदक वक़्त पिंज ज़रा दामारत इस्लामी तालिबान गिरफ्तार हुकूमत खानों के प्रातु हुकूमत खानों के प्रातु अमेरिकन फौज दज़ैन अकबल जाजू ने तैयार करू और नंबर पर नंबर बांधी पट पपटा चे अफगान अग गवर्नमेंट था चे कम टोल जिंदगी दो चापलूसी द अमेरिकन कड़े वा उस चिकम कामूना जुमंग प वतन के दा ऐलान कई चमुंगा अमन गाड़ू और अफगानिस्तान पर सरजमीन बांधे अमन गाड़ू नजबदी जैलकदा तपोसुकम चिदा अफगानिस्तान दे सरजमीन ता अमेरिकन फौजू न रागुख्ती चाऊ ब्या अमेरिकन फौजू न हुकूमत चाला वरकड़ो अमेरिकन फौजू न मलगरत्या दे चा कड़ी वा और ब्या कम खलकू चे पजाए जाए कि द जुल्म दास्तानों ने जोड़ोल आया दगा वक़्त पर दगा खित्ता के अमन नो पकार आया द अमन आवाज़ उचता उनकी पर दगा वक़्त की नो लग द सोच खबर रहा चनन ये सड़े दावई चे द पाकिस्तान उलमाए किराम वाले द अफगानिस्तान दे यो गुन दागे मलगरत्या कई मंगवायु चे द पाकिस्तान यो सियासतदान तबका या डेर तबकात या डेर कौमुना वलिद कुफर दरा वालो मलगरत्या कोला वलिद आगा जालिमानो मलगरत्या कोला अगीच दरा मलगरत्या कोला नुदा जायजू अगीच द गिलमजम मलेशिया मलगरत्या कोला आया दा जायजू चे कम खलको द खलको न पजवंदुन द मुसलमानानो नस्तरगी अस्ते आया दा जायजू
کوم خلکو چې په چیک پوسټ باندې زنانه ذات په حالت د ډیلیوري کې هغه ودروله او بیا خلکو ته وی چې مونږه غوا میخه معاذ الله ثم معاذ الله زما په خوله د الفاظ ناراضي چې په چیک پوسټ باندې افغان ګورنمنت چې کم ته وی افغان فورسز چې کم ته وی په چیک پوسټ باندې یو گاډي ودري باغی کې زنانه په حالت د ډیلیوري کې ده او بیا دی دا تپوس کوي چې دا څه چلې دا گاډي کم خو روان دی غي ورته وی هاسپټل ته روان ول روان یې زنانه په حالت د امید کې ده او دې ته ضرورت ته د مونږای ني واټ ته بوتل غواړو هغه ورله جواب دا ورکړي چې مونږه غوا میخه په دې حالت د لنګون کې قتل د مونږ زنانه نه دلیدلې او بیا سره عام ته هغه زنانه را کوزي یعنی دومره ظلم والا چې د ظلم داستانونه جوړ کړی دي دومره ظلم والا چې د ظلم غرونه ودرولې دي دومره ظلم والا چې د ظلم په دنیا کې هغه حدونه کراس کړی دي نو د هغه خلکو کچری نن یو سړی ملګرتیا کوي نو زما په خیال باندې هغه مسلمان نشي کېدی زبدام وېما چې په عوامي نېشنل پارټي کې حیدر خان هوتی غوندې خلک هم شته په عوامي نېشنل پارټي کې غلام محمد بلور غوندې ایمان والا جذبه والا خلک هم شته لیکن که عوامي نېشنل پارټي یو میلو را پاسي او هغه ناروا الفاظ استعمالي نو موږ داغه په ناروا الفاظو باندې دا پروا چر نه ساتو چې د ان پی کم ورکر چې دی هغه زمونږ کلک ملګری دی لیکن هغه به د په ناروا باندې کوم جواب ورکو هغه به خفشي نو موږ دغه پروا صرف د یو الله ساتو ګوره ځکه چې د کم سړی د خلینو کفر جوړاند وي او د خلینو کفر راوريږي زمونږ په نس باندې هغه د مسلمانانو رهنما نشي جوړې دي داغه د خلیغه الفاظ داغه د خلی یو لفظ نوٹ شوی دی مونږ ځان سر ریکارډ کړی دی بار بار موریدلې چې چرته زمونږ سما کې غلطی را نشي زمونږ په سما کې کمزوري را نشي او زه داغه نه دا تپوس کوم چې تا د پښتون قام تپوس کولو نو دا شل کالا زنای ته په کوم ځای کې پروت وي چې تشل کالا بعد د پښتون قام تپوس کې شل کالا تا په خپل وطن کې د پښتون قام سره څه چل کړي دي او زمونږ د پښتنو تپوس تم کوا پښتون په خپل باندې خپل تپوس الحمدلله کول شي زما ځانو خفکیږي ما زه سیاسي لیډر نه یم نزه په سیاست پوهیږم لیکن الحمدلله تاسو په دې گواہی چې د کم پلیت د خلینا کله پلیت الفاظ زینو الحمدلله دا غي په جواب باندې پوهیږم او زما د ملګریم په ټول پوهیږي ان شاء الله نن عزیزانو مونږ ته هغه دورم را یاد شي چې کله حضرت مولانا مفتی عبدالرحیم پوپلزئی د مفتی شهاب الدین پوپلزئی پلار په 1930 کې انګريزانو گرفتار کړو په قصه خانه کې هغه د تحریک سربراو انګريزانو داغه خلاف قسم قسم سازشونه کړو د مفتی عبدالرحیم پوپلزئی دا وړو کې خاندان نه دی نو پوپلزئی خاندان هغه چشم و چراغ چې حضرت شیخ الهند رحمت الله علیه سره په دارالعلوم دیوبند کې سبقونه ویلو او د دارالعلوم دیوبند چشم و چراغو د عبدالرحیم پوپلزئی داغه تربیت شیخ محمود الحسن رحمت الله علیه په دارالعلوم دیوبند کې کړو د مفتی شهاب الدین پوپلزئی دا پلارو په جیل کې د نظربندۍ حالت کې داغه جنازه موته ده لیکن هغه چې کله انګريزانو په قصه خانه کې په مسلمانانو باندې په 1930 کې ګولې ورولې او د آزادۍ د تحریک کم غړي چې میدان ته راوتی په دې باندې ګولې انګريزانو ورولې نو موږ ته هغه وخت راي یاد دی چې د 400 نه کم جلوس راوتونو دا خان عبدالغفار خان د عبدالرحیم پوپلزئی په حق کې د انګريز خلاف دا جلوس راځته د موږ نه هغه نه یریږي موږ نه هغه نه یریږي چې په 1974 کې د پاکستان په نېشنل اسمبلی کې کله د قادیانیت خلاف امتناعی قادیانیت آرډیننس راتلی او د قادیانیت خلاف یو حتمی فیصله په پاکستان کې کېدا
مفتی محمود رحمت الله علیه چې کوم مسوده د خان عبدالولی خان مخې ته کېښوده هغه بغیر کتو په هغې باندې دستخط کړی دی. مفتی صاحب تپوس کوي چې تاسو کتلی نه دستخط ولې کوئ؟ هغه جواب ورکوي چې مفتی محمود رحمت الله علیه ته وایي چې ستاسو غوندې یو سړی هغه یو لیکلو کی او د شریعت اصول هغه وضع کی او هغه د شریعت اصول مونږ ته ولیکي، نو آیا عبدالولی خان دومره طاقت شته چې په هغې کې به هغه خبرې کوي؟ مونږ ته دغه ټولې خبرې رایادې دي. سیاسي اختلاف په خپل ځای باندې چودھری ظہور الہی د پرویز الہی پلارو سیاسی طور کې دیشي پرویز الہی زمون کټر دشمنی دی وخت کې مونږ هم دشمنان یو ځکه چې د مشرف خلاص ګرځیدل او مشرف په افغانستان باندې د بمبارۍ د پاره بیسونه ور کړو. نو چودھری پرویز الہی داغه پلار ظهور الہی مونږ داغه جرأت هغه مونږ نشو هیروله. چودھری ظهور الہی هغه وخت د پاکستان په نیشنل اسمبلی کې په دستخط کوونکي او په ملګرتیا کې د مسلم لیگ د طرف نه چودھری ظهور الہی او راجا ظفر الحق دا موجودو، مونږ د هغه کردار هم نشو هیروله. مونږ نن د پیپلز پارټي مشر بلاول د افغانستان د طالبانو او د هغې د امارت مخالفت کوي، لیکن د مسټر بټو هغه کاوش چې مسټر بټو په هغه وخت کې په خپله پانسۍ باندې دستخط کړو او په هغه وخت کې قادیانیت غیر مسلم اقلیت ګرځولی او د پاکستان په سرزمین باندې او په هغه ټولو دفعاتو یې دستخط کړو کوم چې زمونږ دیرینه مطالبه وه په 1953 کې به مونږ 10,000 شهدا ورکړي، زمونږ د هغه قرباني هم نه هېرېږي. لیکن عزیزانو زه دا ویل غواړم چې د پاکستان نه بلکې د ټولې دنیا په تاریخ کې یو د عمر بن عبدالعزیز دور تیر شوی دی، سلیمان بن عبدالملک نه بعد چې د هغه نه مخکې ولید بن عبدالملک و، ولید بن عبدالملک نه مخکې عبدالملک بن مروان و، د عمر بن عبدالعزیز نه مخکې سلیمان بن عبدالملک و، نیک کارونه هم کړي پر ظلمونه هم کړي. د سلیمان بن عبدالملک نه مخکې ولید بن عبدالملک و، ولید بن عبدالملک نه مخکې عبدالملک بن مروان و، عبدالملک بن مروان نه مخکې مروان و، مروان نه مخکې معاویه بن یزید و، او د معاویه بن یزید نه مخکې یزید بن معاویه و، او د یزید بن معاویه نه مخکې حضرت معاویه رضی الله عنه، او د هغه نه مخکې حضرت علی المرتضی او علی المرتضی نه مخکې عثمان ذی النورین او عثمان ذی النورین نه مخکې فاروق اعظم او فاروق اعظم نه مخکې ابوبکر و. هغه سلسله را روانه وه. د هغه سلسلې د کړو نه بعد مونږ چېرې یو مستحکم دور لیدلی دی چې په هغې کې امن و. یو صلاح الدین ایوبي چې کله یورپ فتح کړو بیت المقدس یې واغستو، یو محمد بن قاسم چې کله سند ته راغی، یو موسی بن نصیر او طارق بن زیاد چې کله 19 ته لاړل، یو قتیبه بن مسلم چې کله بخارا سمرقند ته راغی، یو یوسف بن تاشفین چې کله افریقی ته لاړو. په دغه ادوارو کې ټول دا د امن ادوارو، لیکن د دغه ادوارو یا احمد شاه ابدالي چې د پانی پت میدان ته ورسېدو، یا شمس الدین التمش دا په هندوستان باندې دغه حکومت قائم شو. د هغې ادوارو نه بعد مونږ منې دور د ملا عمر لیدلی و چې په افغانستان کې 8 سال حکمرانی کړې وه، او هغه 8 سال حکمرانی داسې وه چې په هغې کې زمري او بیزې به په یو تالاب کې اوبه څکلې. دومره امن هغې قایم کړی د هغه امن جنازه خلکو ویسته. کله چې د هغه امن جنازه یستې شوه او د شبرغان په جیلونو او په کنټینرو کې مسلمانان بندېدل او په ګولو باندې د هغې نشانې اخیستې شوې، نو د پښتون قام دا مشر هغه وخت کې غلی و، د پښتون نو یاد. عزیزانو تاسو نه ګورئ هغه تپوس کوم د کوم چې په قبر کې ضرور سوال جواب کیږي. د دنیا په اعتبار سره تپوس نه کوم، دا سوال او جواب به په قبر کې کیږي. نو په دې وجه به دا وایم که یو سړی عوامي نیشنل پارټۍ سره تعلق یې بالکل دی وي، د هغه سیاسي ګوند دی تعلق دی وي، لیکن کم از کم د میلو نه د ځان لرې ساتي شي. حقیقت کې چې چا ورته میلو ویلو ټکي ویلو د زناور غوندې لهجې ده،
د زناور غوندي الفاظ استعمال کړي د علماو خلاف. د علماو خلاف هغه بکواس کړي چې هغه بکواس د انسان ذهن نشي برداشت کوله.